ਜਿਹੜੇ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਅੱਜ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आइए ਅਸੀਂ थोड़ा समा से खुदा ਦੇ वचन ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ खुदा ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ खुदा ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और प्यारे चीज़ों इस साल जो मेरे प्रचार का विषय होएगा वो पहाड़ी और जरा उपदेश होएगा। पहाड़ी उपदेश जरा है मत्ती दी अंजील ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ और 7 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਨ ਔਨ ਦਾ ਮਾਊਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਇਤਨੂੰ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਸ ਬੈਠਾ ਤਦ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ और यह उपदेश देता है, इसलिए इसको पहाड़ी उपदेश किया जाता है। एक और मतलब बहुत ही प्रभु यीशु मसीह का एक प्रसिद्ध जड़ा है प्रचार है। यीशु मसीह दुनिया च रह के बड़े उपदेश देते हैं, लेकिन एक बड़ा प्रसिद्ध जड़ा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार है पहाड़ी उपदेश, जिहदे विच बहुत सारा प्रैक्टिकल जीवन नूं जीण दा शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिता है। और इसनों पढ़ के भी कई लोगों ने भी बोलिया है, लेकिन अज लोग जो यीशु मसीह ने बोलिया है यीशु मसीह नूं याद नहीं करते आ, लेकिन कोई दूसरे उस नूं बोल रहा है उस गल नूं की करते आ, याद करते साडे प्रभु यीशु मसीह ने बोलिया जे कोई तुहाडे कोई एक गल ते थप्पड़ मारे तो दूसरा भी की करो अगे करो। सो साडे देश के बापू महात्मा गांधी जी ने भी यही पहाड़ी उपदेश नूं पढ़िया और उन्होंने इस गल नूं बोलिया है, लेकिन लोग अज उन्होंने की गल याद करते हैं कि बापू जी सानू अहिंसा का पाठ सिखा गए हैं, लेकिन उस तो हज़ारा साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस गल बोलिया उस गल याद नहीं करते। फिर चीज़ों और जो इस साल मेरा मुख्य जड़ा मैं केंद्र करांगा, जो ध्यान करांगा, इसलिए असी धन वचना के उपर कि उपर जी जो पहाड़ी उपदेश का पहला हिस्सा है धन वचन। सो असी उसते वाला जड़ा है ध्यान करांगे। सो अज अस पहले जड़ा धन वचन नूं सिखांगे। पढ़ो मत्ती 5 बाब उहदी 3 आयत नूं पढ़ो। धन वो जिहड़े दिल दे गरीब हन क्यों जो स्वर्ग दा राज उन्हां दा है। धन वो जिहड़े ने दिल दे गरीब ने क्योंकि स्वर्ग दा राज उन्हां दा है। लेकिन इस गल्लां नूं सिखण तो पहलों असी थोड़ा जिहा इहदा बैकग्राउंड सिखांगे ताकि सानू समझ आ सके कि प्रभु यीशु मसीह ने यह धन वचनों क्यों बोलिया। प्यारे चीज़ों सानू सारे नूं पता है बाइबल दे विच 4 सुसमाचार ने, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। सारे बोले जी मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। 4 अलग अलग लोगों ने और किया अलग अलग सुसमाचार नूं लिखिया है। ये चारों सुसमाचार जिहड़े ने अलग अलग दृष्टिकोण तो लिखे गए ने। जड़ा मत्ती का जड़ा सुसमाचार है ये मत्ती ने यहूदी लोगों के लिए लिखा। किहदे लिए जी? यहूदी मतलब उस समय के लिए यहूदी लोगों और किया केंद्र दे विच रख के लिखा है। और ये जड़ा मत्ती का सुसमाचार है ये प्रभु यीशु मसीह का एक राजकीय जड़ा है उस याजकीयपन नूं दिखाता है कि यीशु मसीह एक राजा है। यीशु मसीह की एक राजा है और यहूदी लोगों को इस गल नूं प्रगट करने दे लई, क्योंकि यहूदी लोग एक विश्वास करते सन कि एक राजा आएगा जो सानू की करेगा, रोमी उस गुलामी तो की करेगा, आज़ाद करेगा। सो मत्ती ने जड़ा है और जड़ा मत्ती का सुसमाचार यहूदी लोगों के वल ध्यान लैके जाने लिखा है ताकि वो जान सकन
कि यीशु मसीह ही वो राजा है जिहदी वो उਡੀਕ कर रहे सन। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सो ਮਤੀ ਨੂੰ ਮਰਕੁਸ ਅਲੱਗ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਰਕੁਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਸਤਵ ਨੂੰ, ਸਰਵੈਂਟਹੁੱਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਲੁੱਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਜੀਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੀਲ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੈ। ਮਰਕੁਸ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਲੁੱਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰਤਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ सेवा शुरू किया, बपतिस्मा लिया है पवित्र आत्मा नाल, और फर के उस रोजा रखिया, उत्थे परीक्षा होया। उस तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने सेवा नूं करना की कीता, शुरू किया। पहला प्रचार किया, तोबा करो क्योंकि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया। हालेलुया। अच्छा, बहुत सारे लोग उत्थे सुनने वाले सन, लेकिन बहुत सारे फरीसी और सदूखी लोग भी सन, यहूदी लोग भी सन, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਿਰਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲਕਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੀੜ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਨ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इन्होंने बड़ा डांटिया। पढ़ो मत्ती दी अंजील 3 बाब और उसका 9 आयत नूं पढ़ो। हाँ जी, सॉरी, जे तुसी 7 आयत तो पढ़ के जाओ। हाँ जी। पर जां उन्हें वेख्या जो फरीसियां ते सदूकियां विचों बथेरे में तो बपतिस्मा लैण नूं आउंदे हन, तां उन्हां नूं कहा कि हे सप्पां दे बच्चिओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਹਨ ਦੱਸਿਆ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦੇ ਜੋਗਾ ਫਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਰਛਾਂ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਬਿਰਛ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੋਲ ਰਿਹਾ। हे सपा दे बच्चों, तानू किने क्या क्रोध तो पचो। और वो सोचते सन असी पहले ही मुबारक हाँ प्यारे सीसो। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन्होंने इत्थे मुबारक होने का एक नवा परिभाषा सिखा रहा। ये ना सोचो कि असी चुने हुई, सानू खुदा ने साडा बाप दादा नू चुनिया है। ये ना सोचो कि हालेलुया और असी अब्राहम दा संतान है इसलिए असी मुबारक हाँ। लेकिन प्रभु ने ये उन्होंने दसना चाहता है, जरूर है, ठीक है, ये अच्छा गल है, लेकिन उस तो वध के भी अपने जीवन को सही करना ज़्यादा की है जी, जरूरी है। दूसरा, फरीसी सदूकी लोग ज़्यादा बाहरी कामां ते की करते सन, जोर देंदे सन। ज़्यादा की है जी, बाहरी, आ करना है, आ करना है, आ करना है, कर्म कांडा ते ज़्यादा विश्वास करते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इत्थे एक बहुत सारा एक ਰੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਪਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਔਰ 8 ਦੇ 8 ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਵਚਨ ਪੜੋਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਧੰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਉਹ। ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਟੀਟਿਊਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੈਟੀਟਿਊਡਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟੀਟਿਊਡ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਤੀਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਿਟਿਊਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, BEATUS। ਬਿਟਿਊਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁਸ਼। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਖੁਸ਼। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਚੀਜ਼ੋ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੁੱਡ, ਬੈਟਰ, ਬੈਸਟ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਗੁੱਡ, ਬੈਟਰ, ਬੈਸਟ। ਸੋ ਜਾਂ ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਔਰ ਉੱਤਮ। ਚੰਗਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਔਰ ਉੱਤਮ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹੈਪੀ ਬੋਲ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਆਏਗਾ, ਗੁੱਡ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਉੱਤਮ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਅਯੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਚੀਜ਼ੋ, ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਮਨਪਸੰਦ ਖਾਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਅਰਥ। ਸਿਰਫ ਮੁਬਾਰਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ, ਸਾਡੀ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਚੰਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਗਈ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਚਾਹੇ ਵਾਗਵਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ 'ਚ ਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਬਾਗ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁਬਾਰਕ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਆइए ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਲੈਸਡ ਆਰ ਦਾ ਪੂਅਰ ਇਨ ਸਪਿਰਿਟ। ਪੂਅਰ ਜਾਂ ਗਰੀਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ ਗਰੀਬ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਘਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਅਰ ਇਨ ਸਪਿਰਿਟ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਹੈ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ,
सब कुछ है, लेकिन जेकर साडे को परमेश्वर नहीं है तो साडे तो वड्डा गरीब कोई भी है ही नहीं आ साडे तो वड्डा कोई गरीब नहीं है। प्यारे जीजो, इत्थे लिखिया धन वो लोग ने ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ गरीब हैं, ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਹਲੇ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ, ਦੁਨੀਆ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਸ਼ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਸ਼ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ? ਖੋਲ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਧੰਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? गरीब ने। ਗਰੀਬ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। There is a God shaped vacuum in our heart। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਭਰ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਧਿਆਨ ਸੁਣੋ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? परमेश्वर ही दे। बोलो जी, बोलो। अच्छा बेड मिले, ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੈੱਡ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਨੀਂਦ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਛਾ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਖੁਦਾ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ। ਕਈ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣੋਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖਿਆ ਧੰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਕੀ ਨੇ? गरीब। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਪੂਅਰ ਇਨ ਸਪਿਰਿਟ ਮੀਨਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਆਰ ਪੋਵਰਟੀ ਬਿਫੋਰ ਗੋਡ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਪੂਅਰ ਇਨ ਸਪਿਰਿਟ ਮੀਨਸ ਆਈ ਐਮ ਨਥਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਗੋਡ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। तीसरा पूर्ण स्पिरिट मीन्स डिपेंडिंग ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर के उत्ते निर्भर करना। चौथा पूर्ण स्पिरिट मीन आई नीड गॉड। हालेलुया। मैनू परमेश्वर दी की है? लोड़ है। हालेलुया। मैनू परमेश्वर दी की है? लोड़ है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਅਰ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਪੁਟੋਸ਼। ਪੁਟੋਸ਼ PTOCHOS। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਝੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਝੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਲਿਟਰਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਪਰ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? भिखारी। ਭਿਖਾਰੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੰਗੇਗਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪੂਰਨ ਸਪਿਰਿਟ ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੂਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਖੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਦਿਲ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੱਸੇਗਾ, ਵੇਖੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਵੇਖੇਗਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੜਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 6 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਸਰਾਫੀਮ ਖਲੋਤੇ ਸਨ, ਹਰੇਕ ਦੇ 6 ਖੰਭ ਸਨ। ਉਹ ਦੋ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਦਾ ਸੀ, ਦੋ ਨਾਲ ਪੈਰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੋ ਨਾਲ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਰਦਲ ਦੀਆਂ ਨੀਆਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਵਨ ਧੂਏ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਦ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅਧਿਰਾਜ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੰਡ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਇੱਕ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਧਿਆਨ ਸੁਣਨਾ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਵੱਡੇ ਨਬੀ ਵੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਨਬੀ ਵੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਬੀ ਹੈ, ਨਬੂਵਤ ਕਰਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਸਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵੇਖੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸੋਚਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ। ਲੋਦੀਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਪੜਾਂਗੇ? ਲੋਦੀਕਿਆ ਦੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 17 ਤੇ 18 ਪੜੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 17 ਤੇ 18 ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਦੁਖੀ, ਮੰਦਭਾਗੀ, ਕੰਗਾਲ, ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਭਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ। ਦੇਖੋ, ਲੋਦੀਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੇਖਣੇ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 2 ਜਾਣੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਗਏ, ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ।
फरीसी ने अपने गुनाह ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਹੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਲਿਆਕਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ। ਮਨ ਦਾ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ, ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਲੋਦੀਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਵੈਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਆਈਆਂ? ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਐਸਾ ਹੋਣੇ ਪਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੀਏ। ਇਹ ਉਪਵਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਦੀਕਿਆ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੂਰ ਕਰੋ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾ ਵਾਲਾ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਛੱਡ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਚਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾ ਵਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਮੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਛੱਡਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬੁੱਲਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਰਫੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਜਾਣ? ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣ। ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਵੇਖੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਫਰੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ? ਦੂਸਰੇ ਦੀ। ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ? ਆਪਣੇ ਵੱਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਣਗੀਆਂ? ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਜੀਜ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆ। ਬੋਲੋ, ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੜਨਾ ਬੇਟੇ, ਜਲਦੀ ਪੜਨਾ। ਇਸ਼ਾਇਆ 6 ਬਾਬ। ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਉਜੀਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖਭਾਲ ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਰਾਜਾ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਿਆ? ਰਾਜਾ ਮੇਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਜੀਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸੇਗਾ? ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਜੀਆ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਸੋਚਾਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਖੁਦਾ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਜੀਆ ਨੂੰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਜੀਆ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੀ ਹਾਂ? ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ,
ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਉਂ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, C.S. ਲੂਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਨਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ ਨਮਰਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੋਚਣਾ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੋਚਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਨਮਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟ ਸੋਚਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਚੀਜ਼ੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਿਮਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਚੀਜ਼ੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ? ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ, ਤੋੜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਚਾਹੀ ਪਾਏ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਆਏ? ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਆਏ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜਨਰੀ ਇੱਕ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਬੋਲਦੇ ਉਹ ਗਧੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ, ਗਧੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਗੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਗਧੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਔਰ ਕੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਆਦਰ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? ਕਮੰਡ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ? ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਗਧਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੂਛ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਕੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਆਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਜਲਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਖੂਬੀ ਹੈ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਲਦੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਮਨ ਦਾ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਦਾ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਮਨ ਦਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਮਨ ਦਾ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ, ਮਨ ਦਾ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਸੁਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਦੁਨੀਆ ਕਹੇਗਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਜੀਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ, ਪੜੋ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ ਪੜੋ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ 13 ਆਇਤ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ ਪੜੋ। ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4 ਬਾਬ 13 ਆਇਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦਾ ਦੀਨ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਕਹੇਗਾ? ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਦੁਨੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀਜੋ
ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਬੋਲੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ बोल सकता तेरे को ताकत है, कोई गल नहीं तू कर, तेरे को ये है वो है। लेकिन नहीं, मन दा दीन व्यक्ति इस गल नूं सोचेगा मैनू खुदा दी की है, मैनू खुदा दी लोड़ है। प्यारे जीजो, मन दा दीन व्यक्ति ही एक सही प्रार्थना कर सकदा। तुसी पढ़ो दूसरा इतिहास 7 बाब 14 पढ़ो, दूसरा इतिहास 7 बाब 14। ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। हालेलुया। लिखा है और मेरी प्रजा जो मेरे नाम ते अखवांदी है अधीन होके प्रार्थना करे। प्यारे जीजो, मैं बड़ी बार सच्ची बोलदा, मैं बहुत बार इस आयत ते प्रचार किया या इस आयत नूं हज़ारां ही बार असीं सारे ने पढ़िया सुनिया। लेकिन प्यारे जीजो, जो ये रोज़ा दे लई प्रचार तैयार करन दे वेले वाकई मैनूं इस आयत दा अर्थ समझ आया, वाकई मैनूं इस आयत दा अर्थ समझ आया। खुदा ने क्यों क्या मेरी प्रजा दे लोग दीन होके प्रार्थना करन। किस तरह प्रार्थना करन? अधीन होके की करन? प्रार्थना करन। मैनू वाकई इहदा अर्थ समझ आया। यार जीजो, जे तुसीं इहदा बैकग्राउंड पढ़ो पिछे, इस आयत दे पिछे सुलेमान ने खुदा दी हैकल नूं बनाया और हैकल नूं अर्पण करन दे वेले सुलेमान ने बहुत सारियां प्रार्थना कीता। लेकिन उहदे विच इह भी लिखिया, प्रभु जी जे तेरी प्रजा दे लोग पाप करके तेरे तो की हो जान, दूर हो जान, और उहदे कारण आकाश बंद हो जाए, मींह ना पवे। प्यारे जीजो, एक इंसान उदों पाप करता है जो परमेश्वर नूं भुल जांदा। जो परमेश्वर नूं की करदा? अज सवेरे मैं एक कहानी सुन रहा सी, कहंदे एक छोटा बच्चा सी और वो रस्ते 'च जा रहा, रस्ते 'ਚ जाण दे वेले उन्हें एक पेड़ देखा, उत्ते बड़े अंब लगे, बड़े अंब लगे। उन्हें सोचा मैं तोड़ना है। सो बोलता मेरे डैडी बड़ा खुश होएगा, मेरे डैडी नूं बड़े अंब पसंद आ। सो उसने की कीता, अंब तोड़ ले। अंब तोड़ के घर लैके गया, जाके डैडी नूं बोलता डैडी वेखो मैं किन्ने अंब लैके आया। सो डैडी ने पूछा बेटे तू कित्थों लैके आया? बोलता एक पेड़ तो तोड़ ले मैं। बोलता तू चोरी कीता? बोलता तू की कीता? चोरी कीता? ये बड़ी गलत गल है। सो बोलता मैनू कोई भी नहीं वेखदा सी। बोलता कोई वेखे चाहे ना वेखे, तेनू रब की करदा? ये याद रखी बेटा, तेनू रब की करन दिया वेखदा। अच्छा जी, थोड़े दिन बाद की होया, कुछ ऐसा परेशानी उसके जीवन च आ गया। सो उस उन्होंने पट्ठे नहीं मिले, पट्ठे नहीं मिले। सो डैडी ने बेटे नूं लैके गया। डैडी बेटा बोलता, डैडी बोलता चला बेटे थोड़े पट्ठे कित्थों की करिए, वड्ड के ले आइए। अच्छा उन्होंने खड़ा किया, बोलता बेटे मैं पट्ठे वड्डन लगा किसी के खेत चों, तो तू की करी, जे कोई आए ध्यान रखना, कोई आए मैनू दस दी। सो बोलता बैठ के पट्ठे वड्डन ही लगा। बोलता डैडी वो वेखन दिया ही। बोलता कौन वेखन दिया? कहता परमेश्वर की करन दिया। देखो आप ते अच्छा नसीहत दिता लेकिन फॉलो नहीं किया। प्यारे जीजो, सानू खुदा हमेशा की कर रहा। इजराइली कौम बोलता हाले कई बार जो असी पाप अं किदों करते हैं, मैं बोलता कई तो ऐसे भी आ जड़े जान बुझ के भी करते हैं। बोलता खुदा वेखदा ते वेखी जावे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जड़े भुल जाते ने रब की करन दिया। इजराइली कौम ने गुनाह किया। खुदा बोलता जे सुलेमान प्रार्थना कर रहा, प्रभु जी जे वो पाप करके तेरे तो की हो जान, दूर हो जान, और उहदे कारण उन्होंने सजा मिले, आकाश बंद हो जाए, मींह ना पवे, ते तू प्रभु जो ये आके घर तेरे घर दे विच अधीन होके दुआ करे, तू दुआ नूं की करी सुन ली। और वचन च लिखिया हालेलुया, जो सुलेमान सारी प्रार्थना करके हट गया, वचन च रात दे वेले खुदा ने दर्शन च आके सुलेमान नूं बोलिया, सुलेमान जे मेरी प्रजा दे लोग हालेलुया जेड़े मेरे नां ते खवांदे ने गुनाह करके दूर भी हो जान, लेकिन जे करो दीन होके प्रार्थना करे, जे की करन
जो इंसान पाप करता है वो ये कह रहा खुदा मैनू तेरी लोड़, सच्ची बोलदा ਇਹਦਾ अर्थ यही है। प्यार चीज़ों वो बोलता मैनू तेरा लोड़ नहीं, मैं आपे कर लांगा, मैं ठगी ठोरी करके अपनी लोड़ नू की कर लांगा, पूरा करांगा, मैं की करांगा वल छल करके अपनी लोड़ नू पूरा करांगा। लेकिन प्यार चीज़ों खुदा चाहता जे मेरी प्रजा दे लोग दीन होके प्रार्थना करें, सारे बोलो कितना अधीन होके प्रार्थना का अर्थ है ये कहन खुदाया सानू तेरी लोड़ है, हालेलुया, सानू तेरी अही नहीं कर सकते प्रभु जी, नहीं हो सकता तेरे बगैर, तेरा लोड़ है। जे मेरी प्रजा दे लोग अधीन होके प्रार्थना करे ए कैन वी आर डिपेंडेंट ऑन यू। जिस तरह एक बच्चा अपनी मां ते निर्भर है, छोटा बच्चा अपनी मां ते की है निर्भर है, एक पेड़ अपने अयाली ते की है निर्भर है, उसे तरह ही तानू अते मैनू खुदा ते निर्भर होने दी की है लोड़ है, हालेलुया। जे मेरी प्रजा दे लोग अधीन होके प्रार्थना करन, प्यारे चीज़ों हो सकता पिछले दिनों असी अपने आप ते भरोसा कर लिया, असी सोचा मैं कर लांगा, मैं आपे ही कर लांगा, मैं आपे ही चलावांगा, मैं अपने जीवन नू आपे चलावांगा, मैं अपने परिवार नू आपे चलावांगा। लेकिन आइए अज असी इन्हां रोजे दिनां च कहिए प्रभु सानू तेरी लोड़ है, हालेलुया। जे मेरी प्रजा दे लोग दीन होके प्रार्थना करे, किस तरह प्रार्थना करे, दीन होके प्रार्थना करे। दीन इंसान ही एक सही प्रार्थना कर सकता, मन दा गरीब व्यक्ति ही एक सही प्रार्थना करेगा, नम्र व्यक्ति ही एक सही प्रार्थना करेगा। वो ये कहेगा प्रभु जी मैं नहीं कर सकता, मैनू तेरी की है, हालेलुया, मैनू तेरी लोड़ है, हालेलुया। प्रभु दा कलाम च लिखा जे मेरी प्रजा दे लोग अधीन होके प्रार्थना करें, किस तरह प्रार्थना करें, अधीन होके प्रार्थना करे, अपने पैड़े रावां तो मुड़े, मेरे दर्शन दे चाहवंद हो जाए, मैं स्वर्ग तो सुन के उन्होंने पाप की करांगा, माफ करांगा, उन्होंने देश नू की करांगा बहा, अर्थात ये है मैं उन्होंने लिए काम करांगा, हालेलुया, मैं उन्होंने लिए की करांगा, काम करांगा। साढ़े फाउंडर सी हमेशा ये बोलते जो असी काम करते असी काम करते हैं, पर जो असी प्रार्थना करते हैं साढ़े लिए रब काम करता है। साढ़े लिए कौन काम करता, कि लोग चाहते रब तुहाडे लिए काम करे, अधीन होके प्रार्थना करना। इन्हां रोज़ियां च असी कहिए प्रभु मैनू तेरी लोड़ है, मैं मन दा गरीब बन के प्रार्थना करना, मैं कहना प्रभु मेरे घर नू मैं नहीं चला पा रहा, मैनू तेरी लोड़ है, मेरा जीवन नू मैं नहीं चला पा रहा, मैनू तेरी लोड़ है, हाले जीवन दी समस्यावां दे विच मैनू तेरी लोड़ है, बीमारी दे विच मैनू तेरी लोड़ है, दुख दे विच मैनू तेरी लोड़ है, हालेलुया। प्रभु दे लोगों असी कहिए प्रभु जी मैनू तेरी लोड़ है, हालेलुया। प्रभु जरूर मदद करेगा, प्रभु जरूर की करेगा, हालेलुया। ये शायद मदद कीता है, हालेलुया। बाइबल च बहुत सारी उदाहरणा, प्यारे चीज़ों एक मनुष्य करके राजा सी, मनुष्य इन्ना दुष्ट राजा, इन्ना दुष्ट राजा, बाइबल च दो राजे बड़े दुष्ट लिखे गए, एक अहाब दूसरा मनुष्य, इन्ना दुष्ट राजा, दोनों के बारे लिखा, ध्यान सुनना, पर दोनों के बारे तुसी पढ़ के देखना, हुणे वेला नहीं है मैं पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन तुसी लिख सकते जे अहाब दे बारे पहला राजा 21 बाब ओदी 20 तो 28 च लिखा, अते मनुष्य दे बारे दूसरा इतिहास 33 बाब ओदी 12 च लिखा। एक दे बारे पढ़ो, जल्दी पढ़ो, दूसरा इतिहास 33 बाब 12 पढ़ो, जल्दी पढ़ना, दूसरा इतिहास 33 बाब 12। ਜਦੋਂ ਔਂਕੜ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੇ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖੇ ਸਾਰਾ ਉਮਰ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, लेकिन खुदा ने उसनू की किया है, अधीन किया। प्यारे जीजो ऐसे ऐसे बुरे काम उन्हें किए, बहुत ही ज़्यादा बुरे काम, लेकिन प्रभु ने उदा सजा जरूर देता। बड़ा दुख च आ गया, बहुत दुख च आ गया, लेकिन उस दुख दे विच वो रब वाल की मुड़िया। वचन च लिखा उन्हें दीन होके प्रार्थना की,
ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਦਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਈਬਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਬੂਕਦਨੇਜ਼ਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰ ਜੀ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਲਈ ਡੰਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ खुदा ही परमेश्वर है। हालेलुया। अहाब ने हले खुदा ने एलिया नबी के द्वारा ऐसा उन्हें चेतावनी देता, वचन च लिखा उन्हें टाट बन के अपने आप को नीवा कर देता। अधीन होके प्रार्थना करना। कितना प्रार्थना करना? प्रभु जी मैनू तेरा लोड़ है, मैनू तेरा। हालेलुया। प्यारे चीज़ों, बाइबल च बड़े लोगों के बारे लिखा, मूसा ने अपने आप मूसा के बारे लिखा सब तो अधीन व्यक्ति सी। सारे बोला। और दूसरा गिनती 12 बाब 3 च लिखा धरती के सारे रहने वाले चो मूसा सब तो की सी? ज्यादा अधीन। मूसा नूं पता सी रब दा साथ होना बड़ा ही की है, जरूरी है। खुदा ने इजराइली कौम ने गुनाह कर लिया, मछड़ा बना के मत्था टेकना शुरू किया। प्यारे चीज़ों, खुदा नूं क्रोध आ गया। खुदा ने कहा मैं तुहाडे नाल नहीं जाऊँगा, लेकिन मूसा ने प्रार्थना की, खुदा जे तू नाल ना जाए सानूं अगे नहीं भेजना, सानूं अगे नहीं भेजना। प्रभु दे लोगों, खुदा दे वचन च लिखा उन्होंने पता सी खुदा दा नाल होना कितना जरूरी है। हालेलुया। खुदा दा नाल होना कितना ही, अज तुहानूं पता है खुदा दा नाल होना कितना जरूरी है। खुदा मैनू तेरी लोड़ है, मैनू तेरी की है। अज मैं सिर्फ एक हिस्सा प्रचार किया, खुदा मौका देगा जो भी अगला टर्न आएगा उदा मैं अगला हिस्सा प्रचार करांगा। खुदा ते निर्भर होने का अर्थ की है, खुदा दे उत्ते निर्भर होने का अर्थ की है। प्यारे जीजो, आइए सारे अपनी अखां नूं बंद करिए। धन वो जड़े मन दे गरीब, धन वो लोग ने जड़े इस गल नूं समझ लेंदे ने मैनू रब दी की है लोड़। मुबारक वो लोग ने जड़े इस गल नूं समझ लेंदे ने मैनू रब दी लोड़ है। मुबारक वो लोग ने जड़े अपनियां कमियां नूं खुदा दी जुरी च वेंदे ने। हालेलुया। धन वो लोग ने जड़े दीन होके की करदे ने? प्रार्थना। हालेलुया। प्यारे जीजो, इन्हां दिनां च अधीन होके प्रार्थना करना। स्वर्ग दा राज उन्हां दा ही है। हालेलुया। स्वर्ग दा राज उन्हां दा ही है। बोलने लई बहुत कुछ है उन्हें। प्यारे चीज़ों, हालेलुया लिखा है वो धन ने, वो मुबारक ने, और हालेलुया वो स्वर्ग दा राज उन्हां दा जड़े मन दे गरीब ने। हालेलुया। जड़े इस गल कहणगे खुदाया मैनू तेरे लोड़ है। हालेलुया। ओ हालेलुया। सारे मुंह खोल के प्रार्थना करो। अज जीवन के किहड़े हालात च तुहानूं रब दे हस्तक्षेप की लोड़ है? खुदा तुहाडे लई हाज़र है। रोजे के दिनों च खुदा साड़ी प्रार्थना सुन रहा है। कितनी बार तू अपने ते भरोसा कर लिया? हालेलुया। अपने ते भरोसा किया, अपनी ताकत ते भरोसा किया, अपने पैसा ते भरोसा किया, अपने तान तरवाना वरदाना ते भरोसा किया, अपने तोड़िया ते भरोसा किया। हालेलुया। ही जो ये भरोसा किया ही क्या मैनू खुदा की लोड़ नहीं, लेकिन प्रभु कहता हाले तू अपने बल ना नहीं कर सकता। यरूबाबेल ना ते बल ना ते शक्ति खुदा की आत्मा के द्वारा खुदा तेरे लिए करेगा। हालेलुया। खुदा तेरे लिए करेगा। मुबारक वो लोग ने जड़े मन दे गरीब ने। हालेलुया। धन वो लोग ने जड़े मन दे अधीन ने, क्योंकि स्वर्ग दा राज उन्हां दा है। क्योंकि वो ये कह रहे ने खुदाया मैनू तेरी लोड़ है। हालेलुया। खुदाया मैं तेरे उत्ते निर्भर करदा हाँ, खुदाया मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, मैनू तेरी लोड़ है। हालेलुया। प्यारे जीजो, लिखा है मन दे गरीब। कई बार असी बाहरों दिखा सकते मैं बड़ा दीन हाँ, लेकिन अंदरों की हाल आ? खुदा बोलता अंदरों बन, अंदरों तेरे एक लोड़ होना चाहिए। हाँ मैनू रब की लोड़ है। तेरे अंदरों एक आवाज आवे। हालेलुया। 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 तेरा धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। 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 स्तुतियो मेरे परमेश्वर। हालेलुया। तारीफ हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। ओ यीशु राजा तेरा धन्यवाद। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता
हालेलुया हालेलुया तेरा धन्यवाद हालेलुया हालेलुया जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक स्वर्ग पिता जी धन्यवाद साढ़े हर 21 दिन के उपवास प्रार्थना के 5वें दिन भी सानू लैके आने दे लई धन्यवाद प्रभु जी अज दा इबादत नूं अपने हत्थां 'च लैके चलाया अनेका विषयां नूं लैके प्रभु जी तेरी हजूरी च तेरे अगे खड़े होने दे लई तुसीं मदद कीता तेरा धन्यवाद करदे खुदा बादशाह असीं गवाहियां सुनिया खुदा अंत दे विच तुहाडे पवित्र कलाम नूं सुनन दे लई मदद कीता तेरा धन्यवाद खुदा उन्हां धन वचनां दे बारे प्रभु सीखण लई सहायता कीता धन वो लोग ने जिहड़े मन दे गरीब ने खुदा धन वो लोग ने जिहड़े मन दे दीन ने खुदावा सचमुच मन दा दीन व्यक्ति ही इस गल नूं सोचेगा मैनूं खुदा दी लोड़ है खुदा तो बगैर मैं कुछ भी नहीं है प्रभु जी मेरी प्रार्थना है अज इत्थे कोई भी है प्रभु दे मन नूं तुसीं खोलना खुदावा हालेलुया प्रभु जी हालेया और प्रभु तेनों अपने दिल विच बुलावे मेरे परमेश्वर खास कर प्रभु जी हाले मन दे दीन व्यक्ति अपनी कमियां नूं देखेगा वो इस गल नूं सोचेगा मैं खुदा दे सामने अयोग्य हाँ खुदा जिवें यशाया नबी ने अपनी अयोग्यता नूं देखिया यशाया नबी ने अपने कमियां नूं देखिया इन्हां दिनां च जदों असीं प्रभु जी तेरे चरनां च बैठदे हाँ खुदावा तुहाडे मन नूं इन्ना हलीम कर असीं अपनी कमियां नूं वेख सकीए प्रभु जी ਜਦੋਂ अपने वचन के द्वारा अपने दासा द्वारा तू साडे नाल गल्लां करदा खुदावा आत्मा द्वारा गल्लां करदा खुदावा जिस तरह यशाया नबी ने जो अपनी कमी नूं वेख्या उस वेले अपनी कमी नूं कढ़ दिता प्रभु जी हाले असीं भी प्रभु जो हाले इन्हां दिनां च तू अपनी साडियां कमियां साडे ते ज़ाहिर करें खुदा बाप असीं भी प्रभु दे लई पुकारीए उस वेले उहनूं माफ़ी मंगीए हाले छड्डीए खुदा बाप हालेलुया मन दा दीन व्यक्ति ही प्रभु जी सही रीति नाल प्रार्थना कर सकदा क्योंकि वो जानदा मैनूं तेरी लोड़ है हालेलुया प्रभु जी सानूं इन्हां दिनां च तेरी लोड़ है प्रभु जी सानूं तेरी लोड़ है खुदा तेरी नज़रां च वो लोग मुबारक ने खुदावा तेरे वचन च लिखा वो लोग मुबारक ने जड़े ये गल सोचते ने मैनूं खुदा दी लोड़ है वो लोग मुबारक ने जड़े हालेलुया तेरे चरनां च बैठ के अपनी कमियां नूं देखदे ने वो लोग मुबारक ने जिहड़े तेरे लिए अपने जीवन को खोल देंदे ने खुदावा तेरा शुक्र है खुदावा जो असीं वचन सुनिया सानूं चलण दे लई भी हिम्मत दो खुदा असीं तेरे ते आश्रित रहिए असीं तेरे ते निर्भर रहिए खुदावा असीं सचमुच ये गल कहने हाँ सानूं तेरी लोड़ है ये गल कहने सानू तेरी लोड़ है प्रभु जी मदद करना खुदावा सहायता करो और शाम की मीटिंग में अपने हत्था च आत्मा की वड्डी बारिश हो जाए खुदावा खुदा तेरा धन्यवाद जिन्हें लोग है सारे बरकत हो जो वापस जाइए तेरी पाक हजूरी नाल यीशु दे नाम च